പാർലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് അല്പസമയത്തിനകം തുടക്കമാകും. ഈ മാസം 19 വരെയാണ് ശൈത്യകാല സമ്മേളനം. 14 സുപ്രധാനമായ ബില്ലുകൾ സഭയുടെ പരിഗണനയിൽ വരികയാണ്. വോട്ടർ പട്ടിക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങളെ നന്ദഗോപൻ നൽകും. അതിനു മുൻപ് സഭയിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को हमारे 5 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। कर्नल सोनाराम चौधरी राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वे कई संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन 80 वर्ष की आयु में 20 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुआ। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 9वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1994 से 99 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रोफेसर मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरण संबंधी समिति, परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सभापति के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे अन्य कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे 2008 से 2013 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन 93 वर्ष की आयु में 30 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। श्री रवि नायक गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 6 कार्यकाल के लिए गोवा विधानसभा के सदस्य रहे तथा तत्कालीन गोवा, दमन एवं दीव विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने क्रमशः गोवा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। वे गोवा सरकार में विभिन्न विभागों की मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। वे गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री रवि नायक का निधन 79 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 2025 को गोवा में हुआ। श्री धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे कृषि संबंधी संसदीय समिति के स्थायी सदस्य रहे। श्री धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा में 6 दशकों से अधिक अपने उत्कृष्ट करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। कला और भारतीय सिनेमा में श्री धर्मेंद्र को विशेष योगदान के लिए 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 1997 में उन्हें फिल्म केयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री धर्मेंद्र का निधन 85 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को मुंबई में हुआ। श्री प्रकाश जायसवाल उत्तर प्रदेश के कानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री जायसवाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री, सांख्यिकी मंत्री के स्वतंत्र प्रभाव तथा गृह राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री प्रकाश जायसवाल का निधन 28 नवंबर 2025 को कानपुर में 81 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी।
പാർലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. 14 സുപ്രധാനമായ ബില്ലുകളാണ് സഭയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് വരിക. എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വയ്ക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. വോട്ടർ പട്ടിക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. നന്ദഗോപനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നന്ദൻ, ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. 14 ബില്ലുകൾ, സുപ്രധാനമായ ബില്ലുകൾ സഭയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് വരും. ഒപ്പം തന്നെ വോട്ടർ പട്ടിക തീവ്ര പരിഷ്കരണം പരിഗണിക്കും. എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയം പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പറയുന്നത്. രാഖി, സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ സഭയുടെ കാലയളവിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ശൈത്യ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ സഭയുണ്ടായിരുന്ന മുൻ അംഗങ്ങളെ, മരണപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഈ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി കഴിഞ്ഞു. ബീഹാർ SIR സംബന്ധിച്ചാണ്. ബീഹാർ SIRൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നടപടികൾ സുതാര്യമായിരുന്നില്ല. അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ KC വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി തേടിക്കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ ബീഹാറിലെ ഏകപക്ഷീയമായ വിജയം അത് പ്രതിപക്ഷത്തെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സഭാ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിയാത്മകമായി വിനിയോഗിക്കണം. അത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ സഭാ സമ്മേളന കാലയളവ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. നാടകങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പാർലമെന്റിനകത്തേക്ക് അനുവദിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നാടകങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള സ്ഥലമല്ല പാർലമെന്റ്, അതിന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അത്തരം സഭാ സമ്മേളന കാലയളവ് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അതേസമയം സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷം സഭ സ്തംഭിപ്പിക്കുവാൻ തന്നെയുള്ള നീക്കങ്ങളിലേക്കാണ് എന്നുള്ള സൂചനകൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. ബീഹാറിലുണ്ടായ കനത്ത പരാജയം, ആ പരാജയം സ്വാഭാവികമായും ഭരണപക്ഷം അത് ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. പ്രതിപക്ഷം നേരത്തെ തന്നെ ഈ SIRമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ അടക്കം ബീഹാറിൽ വലിയ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയതാണ് SIRനെതിരെ. അവിടെ ഓട്ചോരി യാത്രയടക്കം നടത്തിയത് ഒരു തരത്തിലും ഫലപ്രദമായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫലം കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമായതാണ്. അതിൻ്റെ നേർസാക്ഷ്യമാണ് NDAക്കുണ്ടായ ഏകപക്ഷീയമായ വിജയം. സ്വാഭാവികമായും അത് ഭരണപക്ഷം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടും. പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടാകില്ല. അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അവിശ്വാസമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ഈ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഈ SIRനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ഇത്തരത്തിലൊരു അടിയന്തര പ്രമേയ അവതരണാനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് സ്പീക്കർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും സഭാ സമ്മേളനം ഈ ഹ്രസ്വകാലത്തിലേക്കാണ്, ഒരു 15 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമ്മേളനമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 14 ബില്ലുകളാണ് പ്രധാനമായും ഈ സഭാ സമ്മേളന കാലയളവിൽ ലോക്സഭ പരിഗണിക്കുക. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ പല മേഖലകളിലും ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലടക്കം സ്വകാര്യവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതടക്കമുള്ള ബില്ലുകൾ ആണ് പ്രധാനമായും സഭാ സമ്മേളന കാലയളവിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 14 സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകേണ്ട ബില്ലുകളാണ്. ആ ബില്ലുകൾ പരിഗണിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇതിനോടകം തന്നെ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മടങ്ങിയെത്താം.